Welcome back to English through Tamil. Good day to you all. இன்றைக்கு எங்கட டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் வீடியோவில் கீதாவும் அவங்க அம்மாவும் என்ன செய்கிறாங்க, எங்கே போகிறாங்க, என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். அவங்க பேசுகிறத நாம் ஆங்கிலத்தில் எப்படி பேசலாம்ன்ற முயற்சி செய்யலாம். பார்க்கலாமா? அம்மா, என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள்? இதை எப்படி ஆங்கிலத்தில் கேட்போம்? Mom, what are you doing? Mom, what are you doing? எங்கூட சேர்ந்து கேட்டு பாருங்க. Mom, what are you doing? செல்லமே, நான் வாங்க வேண்டிய பொருட்களை பட்டியலிடுகின்றேன். Oh my sweetie, I'm making a list to buy things. Oh my sweetie, I'm making a list to buy things. ஏம்மா அப்படி எப்படி சொல்லலாம்? Well done. Why is that, Mom? Why is that, Mom? நல்லது. இன்று நான் ஒரு சில தந்திரங்களை சொல்லிக் கொடுப்பேன். அது உனக்கு வருங்காலத்தில் உதவியாக இருக்கு. நல்லது. Good. Good. I will teach you a few tricks. It will help you in future. Good. I will teach you a few tricks. It will help you in future. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பார்க்குறீங்களா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. Good. I will teach you a few tricks. It will help you in future. அப்படின்னா நானும் ஷாப்பிங் செய்ய கூட வரலாமா? Then may I accompany you in shopping? Then may I accompany you in shopping? நிச்சயமாக உன்னால் அனுபவ அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். நிச்சயமாக அப்படி சொல்லுவோம். Yeah, sure. You can get the practical knowledge. Yeah, sure. You can get the practical knowledge. எனக்கு அது உண்மையிலேயே பிடிச்சிருக்கு. உண்மையிலேயே, really. அப்போ அப்படி சொல்லலாம். I really like it. எல்லாரும் சொல்லுங்க. Well done. I really like it. அதனால் நீ தனியாக வரும்போது புத்திசாலித்தனமாக ஷாப்பிங் செய்யலாம். So that when you come on your own, you will shop wisely. So that when you come on your own, you will shop wisely. On your own என்றால் என்ன? தனியாக, alone அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓ, உண்மையிலேயே உற்சாகமா இருக்கு. எப்படி சொல்லுவோம்? Oh, really sounds exciting. Oh, really sounds exciting. இந்த தந்திரங்களை பின்பற்றினால் மிகுந்த ஆரோக்கியமான பொருட்களை தெரிவு செய்யவும் குறைந்த விலையை செலுத்தவும் உதவியாக இருக்கு. தந்திரங்களை பின்பற்றினால், பின்பற்றதை எப்படி சொல்வோம்? Follow. If you follow these tricks, it will help us to choose the healthiest items and pay less. Again, if you follow these tricks, it will help us choose the healthiest item and pay less. Again, if you follow these tricks, it will help us choose these healthiest items and pay less. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பார்க்குறீங்களா? If you follow these tricks, it will help us choose the healthiest items and pay less. Okay. சரி, எப்பவுமே எக்ஸ்பைரி டேட் செக் பண்ணணும்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ. எப்படி சொல்லலாம் அதை? Right. Always remember to check the expiry date on food. Say with me. Right. Always remember to check the expiry date on food. அம்மா, ஏன் அப்படி? இது எப்படி சொல்லலாம் ஆங்கிலத்தில்? Well done. Mom, why is that? Why is that? காலாவதியான உணவு, உணவு நஞ்சடைதல் மற்றும்
ஆரோக்கிய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். காலாவதியான உணவு எப்படி சொல்வோம்? expired food, expired food, expired food. Can cause ஏற்படுத்தும் food poisoning and other health problems. Expired food can cause food poisoning and other health problems. எங்களோட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க. Expired food can cause food poisoning and other health problems. எப்படி காலாவதி தேதியை சரிபார்க்க முடியும்? எப்படி ஆங்கிலத்தில் கேட்கலாம்? எப்படி? How can we check the expiry date? How can we check the expiry date? வா, நான் உனக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றேன். வா, come, I will explain you. Come, I will explain you. Okay, இதோ பார். EXP என்பதற்கு பக்கத்தில் உள்ள திகதி, மாதம், வருடம். Look at the date, month and year next to EXP. Look at the date, month and year next to EXP. கேட்பதற்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கிறது. Sounds interesting. Sounds interesting. போதுமான அளவு கால அளவை சரிபார். அதனால் காலாவதி திகதிக்கு முன் முடித்துவிட முடியும். போதுமான அளவு, enough. Always check for enough time so that you can finish it before the expiry date. Always check for enough time so that you can finish it before the expiry date. சரி அம்மா. Okay mom. Okay mom. வருந்துவதை விட பாதுகாப்பாக இருப்பது நல்லது. இதை எப்படி சொல்லலாம்? It is always better to be safe than sorry. It is always better to be safe than sorry. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பார்க்குறீங்களா? எல்லாரும் சொல்லுங்க. It's always better to be safe than sorry. அது எனக்கு புரிகிறது. அப்ப கீதா என்ன சொல்றா? அது எனக்கு புரிகிறது. நீங்க I can understand அப்படின்னு சொல்லலாம். வேற எப்படி சொல்லலாம்? வாங்க இன்னொரு வழியில சொல்லி பார்ப்போம். That makes sense to me. That makes sense to me. That makes sense to me. ராக்கைகளில் பின்புறமாக உள்ள பாக்கெட்டுகளை தெரிவு செய்ய வேண்டும். பின்புறமாக, back of the shelf. செய்ய வேண்டும், have to. Have to. You have to choose packs from the back of the shelf. You have to choose packs from the back of the shelf. Say with me. எங்கூட சொல்லுங்க. You have to choose packs from the back of the shelf. அப்படியா? Is it? Is it? அது பெரும்பாலும் புதிய ஸ்டாக்காக இருக்கு. That's often the newest stock. That's often the newest stock. சிறந்த குறிப்பு. எப்படி சொல்வோம் ஆங்கிலத்துல? ட்ரை பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கு. Well done. Great tip. Great tip. இன்னொரு குறிப்பு. விலைகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து பருவகால சலுகைகளையும் சரிபார்க்கவும். ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க, அதையும் சரிபார்க்க வேண்டும். விலைகளையும் என்னையோனும் ஒப்பிட்டு பார்த்தல். Compare. Compare. இன்னொரு குறிப்பு. Another tip is to compare prices and check for seasonal offers. Another tip is to compare prices and check for seasonal offers. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க.
Another tip is to compare prices and check for seasonal offers. ஏன் அப்படி கேட்கலாம். Why so? Why so? காலப்போக்கில் நிறைய பணத்தை சேமிக்க முடியும். ஒரே நாள்ல நிறைய பணம் சேருமா? இல்ல. Every day if you follow like these tips, you can save money. It can save you a lot of money over time. It can save you a lot of money over time. எல்லாரும் எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. It can save you a lot of money over time. ஓ, அப்படியா? பிறகு அந்த மேலதிக பணத்தை நம் தேவைக்கு பயன்படுத்தலாம். Oh, I see. Then we can use the extra money for our needs. Then we can use the extra money for our needs. எல்லாருமே எங்கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க மறுபடியும். Oh, I see. Then we can use the extra money for our needs. சரிதான். உள்ளடங்கியுள்ள பொருட்களை சரிபார்ப்பதும் முக்கியமானது. உள்ளடங்கியுள்ள பொருட்கள் எப்படி சொல்வோம்? Well done. Ingredients. Ingredients. Exactly. சரிதான். It is also a good idea to check the ingredients. Exactly. It's also a good idea to check the ingredients. Say with me. Exactly. It's also a good idea to check the ingredients. காரணத்தை அறிந்து கொள்ள முடியுமா? அப்படி கேட்போம். உங்க எல்லாருக்குமே ட்ரை பண்ணினா தெரியும். Well done. May I know the reason? May I know the reason? Again, may I know the reason? சில பொருட்களில் அதிகப்படியான உப்பு மற்றும் இனிப்பு சுவைக்காக உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. Some items contain more salt and sweetener for taste. Some items contain more salt and sweetener for taste. அம்மா, கலோரி சரிபார்த்தல் மற்றும் அலர்ஜி உள்ளடக்கங்கள். Mom, what about calories and allergic ingredients? நீ சொல்வது முற்றிலும் உண்மை. எப்படி சொல்லலாம்? You are absolutely correct. Or you are absolutely right. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க. You are absolutely right. நன்றி அம்மா. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். எல்லாரும் சொல்லுங்க உற்சாகமா. Very good. Thank you mom. அதோடு ஆசைப்பட்டதெல்லாம், அதாவது கண்டதெல்லாம் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். கண்டதெல்லாம் வாங்குறத நாங்க எப்படி சொல்வோம்? Impulse buying. Impulse buying. Also, try to avoid impulse buying. Also try to avoid impulse buying. அதற்காகத்தான் ஷாப்பிங் லிஸ்ட் தயாரித்தீர்களா? Oh, is that the reason you made a shopping list? Oh, is that the reason you made a shopping list? எங்கூட சேர்ந்து கேட்டு பாருங்க. Oh, is that the reason you made a shopping list? ஆம். பட்டியலிடலின் துணையுடன் கவனம் சிதறாதிருக்கவும் தேவையற்றவற்றை வாங்குவதை தவிர்க்கவும் முடியும். Yes, making a list helps you stay focused and avoid buying unnecessary items. Stay focused அப்படின்னா என்ன? கவனம் சிதறாமல் இருத்தல். அப்போ unnecessary items என்ன? வேண்டாதவை. தேவையானவை என்ன? necessary items. தேவையற்றவை வேண்டாதவை unnecessary items. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க எல்லாரும். Yeah, making a list
helps you stay focused and avoid buying unnecessary items. உண்மையிலேயே இவை புத்திசாலித்தனமாக ஷாப்பிங் செய்வதற்கான சிறந்த குறிப்புகள். எப்படி சொல்லுவோம்? Indeed, really, indeed, இவை எல்லாத்துக்குமே என்ன அர்த்தம்? உண்மையிலேயே. Indeed, these are some great tips for shopping wisely. Indeed, these are some great tips for shopping wisely. எங்கூட சேர்ந்து சொல்லி பாருங்க. Indeed, these are some great tips for shopping wisely. Again, indeed, these are some great tips for shopping wisely. ஆமாடா செல்லம். Yes, my sweetie. Yes, my sweetie. எனக்கு கற்பித்ததற்கு நன்றி அம்மா. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லி பார்ப்போமா? Thank you for teaching me. Thank you for teaching me, Mom. Thank you for teaching me, Mom. இப்போ உங்களுக்கான நேரம். ஆசைப்பட்டது எல்லாத்தையும் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க முயற்சி செய்யவும். கவனம் சிதறாமல் படி. அதனால் தான் தாமதித்து வந்தீர்களா? விடைகளை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. சரியோ பிள்ளையோ கவலைப்படாதீங்க, கட்டாயம் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.